नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग 19 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। निज रूम बोली जोटा आज 20 वर्ष आगरु थिला सेही भितर को पसी देखिले सेठी तार बोली आउ कोनोसी चिन्ह बन भी नहीं। सबु किछि बदली जाइछि। दुई भूणी तांको पिलामानंक आउ स्वामी सह खूब सुंदर सुंदर फोटो पूरा कांथ सारा टंगा होईछि। से खूब आग्रह आउ खुशी से सब देखा लगिले। आखिरु आनंदसु झरीगला। कबड़ खोली देखिले 20 वर्षर राखी गोटे डब्बा भितर खूब जत्न रखिछंती दुई भौणी। से निज छाती रे जाकी धरी राखी गुड़िक शेष अश्रु निगाड़ी देई बाहरी आसिले से रूम भितरु। एबे पुणी विदाय नेबार बेल आउ थरे पूरा घरे आखि बुलेई आनी बाहर को आसिबे। खुड़ी जनक मानस बाबूंको फोटोरु माल बाहर करने को जाउथिले। से खुड़ींकर हाथ धरी पकई कहले नाई खुड़ी थाउ सेटा काहेकि बाहर करछ सेटा सेठी रहिबाकु दियो। सेमाने मन को बुझेई देई निज जीवन आउ परिवार सह सेमिति खुशी रे थांतु। काहेकि सेमानकु पुणी थरे अस्थिर करिवि। सेमाने पुणी मो पई व्यस्त हेबे। मु आउ तांको उपरे बोझ लदी देबाकु चाहुनी। खुड़ी मु फेरिबि पुणी। एबे सेमानकु किछि कहिबनी मो विषय रे। जदि भगवान चाहिबे तो मु फेरिबि निश्चय। हेले आजि नुह मते आशीर्वाद कर खुड़ी। जो रास्ता रे जीवाकु बाहरिछि से खूब सुगम हो। खुड़ीक आखिरे भी जकी आसुथिला लुह। से मानस बाबूंको मुंडरे हाथ रखी कहले बापा रे भगवान खूब खुशी दियंतु तुमको। मन कहूची खूब शीघ्र फेरिब तमे घर को। मानस बाबू पूरा घर को आउ थरे नजर बुले आनी पछ करी बाहरी आसिले। पुणी थरे विदायर मुहूर्त हेबे किए जाने आउ थरे से फेरिबे कि नहीं निज जन्म माटी को। हरिद्वार निज जीवन जातर आशीर्वाद कामना करी से पुणी फेरुथिले कटक सेही पुनर्वास केन्द्र को। सबु किछि पछे छाड़ी पुणी थरे बस रे बसी निज गाँ घरठू दूरे दूरे आगो को जाउथिले। खूब मंथर गति रे बस पहुँचलानी कटक रे। हेले से अटकी रहिथिले निज घर भितरे। पुनर्वास केन्द्र आसी पहुँची शुणिले तांकु देखा करिबाकु रूपा आसीथिला बोली। से एबे फेरिले निज भितर को निज गाँ माटीरू। रूपा आसीथिला आहा मो माँ मते न पाई दुखी होई फेरिथिबो। रूपार मुहटा आखिरे नाचीगला। एबे तांका चारिपटे जेमिति दूरेई जाइथिबा आपनार किछि संपर्क बळ काटुथिले। रीता नीतार खुशीबासर संसार। से खूब खुशी होतिले सेमान पई। रीता नीतार पुओ झियो केते बड़ होई गलेनी फोटोरु जना पडुथुला। सेमाने तांकु मामू बोली डाकंते जे सबु किछि स्वप्न भांगी गला जेमिति। आजी से सेमानक पाखकु फेरी भी पारु नाहंती। पुणी थरे मन भितरे रूपा रीता नीता खुड़ी किछि जीवंत संपर्क तांको खूब अस्थिर करुथिले। ताहारी भितरे आखि आगरे केतेबेले मिनी आसी ठिया होइथाए तांकर। से पुणी सबु चिंतारू ओहरी आसी निज प्रेमिका मिनी भितरे मजी जाती तो गोटे प्रश्न तांको खूब व्यस्त करि पकाए जे मिनी एबे कोउठी। ता सहित से दिन कौन हेइथिबो कोउठी तांको मिनी अछि एबे। आउ किछि दिन परे से हरिद्वार नारायण सेवा केन्द्र रे जोग देबाकू चली जिवे। आउ गोटे नुआ जीवनर आरंभ करिया पई। किए जाने सेठी भगवान ता पई कौन रखिछंती। से मिनीर साहचर्य कामना करती खूब भितरे भितरे। जिबा पूर्वरु रूपा सह देखा हेबो केमिति के जानी। रूपा घर फोन नंबर कि किछि भी नाही तांको पाखरे। केमिति जणेइबे ताकू। से आउ एक नुआ जीवनर संधान रे बाहरी छंती बोली। आउ एसबु खुशीर कारण सेही रूपा निजे। ताठू विदाय न नेई केमिति जिबे से। रूपा जीवनर उपबने जेमिति अदिन बसंत स्वप्न संभार घेनी छिड़ा होईछि। सात रंग सात स्वप्न खूब सुगंध पसरा घेनी ता जीवन को रंगेइबाकू आसीबो बोली पाद टेकी ठिया होईछि। रूपा सेई आखि दुई पाई निजकू खूब रोमांचित हुए निज अजाणतरे। निज आकट सते निज बोल मानुनी। निजकू प्रश्न करे किए सेई पिला जार टिकिए छुआ ताकू ता निज भितरु दूरकू नहीं जीवाकू जबरदस्त चेष्टा चलैछि। आउ आकाशर जीवन अजाणतरे अदिनिया झड़ किए सेई काउरी कुमारी जार सुंदर आखिरे से संपूर्ण डूबी जीवाकू बसिछि। किए सेई बिजुली कन्या बास गोटे झलक देखाई पुणी उभान हो जाउछि। किए सेई झियो निजकू कामरू
ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପଚାରି ବସେ ଆକାଶ, କିଏ ସେଇ ଝିଅଟି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ନଜର ତାକୁ ତାହାରି ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣରେ ଓଟାରି ନେଉଛି? କିଏ ସେଇ ଝିଅଟି? ଏ ଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ନଜର ତାକୁ ତାହାରି ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣରେ ଓଟାରି ନେଉଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଟାଣପଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଛି। କିଏ ସେଇ ଝିଅଟି? ତା ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ବା କ'ଣ? କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏଇ ଜୀବନ ଉପବନେ କେତେ ବସନ୍ତ ଆସି ଫେରିଯାଏ, ମଧୁର ମଳୟ ଦେହକୁ ସିନା ଛୁଏଁ, ହେଲେ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରେନା। ହେଲେ କେବେ କେବେ ଚୈତ୍ରର ଚୋରା ଚୈତି ଦଲକାଏ ଦେହ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଶିହରେଇ ଯାଏ। ଆଜି ଆକାଶର ମନକୁ ସେଇ ଚୋରା ଚୈତି ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ସତେକି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରି ମନଟା ତାର ଚହଲି ଯାଉଛି ଆକାଶର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ। ରୁମ୍ମେଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଆକାଶ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସବୁ କିଛି ମଜା ବୋଲି, ହେଲେ ସତରେ ସେଇ କାଉଁରୀ କନ୍ୟା ତୋ ମନକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଯାଇଛି ଯେମିତି। ତୁ ପୂରାପୂରି ତାର ଆଖିରେ ହଜି ଯାଇଛୁ ରେ ସାଙ୍ଗ। ଆକାଶ ଜାଣିଛି ସେ ଯାହା କହୁଛି ବିଲକୁଲ ସତ। ସତରେ ସେଇ ଅଜଣା ଝିଅଟି ତାର ମନ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସେ କହିଲା, ଅକ୍ଷୟ, ଯାହା କହିଲୁ ବିଲକୁଲ ସତ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଦୁଇଥର ଦେଖି ସାରିଲିଣି। କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ଅପସରି ଗଲା। ତୋ ପରି ଋଷିକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିବ ତା ଭିତରେ। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ରେ ସାଙ୍ଗ। ଏଇ କ୍ଷୋଭଭରା ଜବାବ ଥିଲା ଆକାଶର। ହେଲେ ରୂପାର ଅଜାଣତରେ ତା ମନ ଆକାଶରେ ଏଇ ଆକାଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧ୍ରୁବତାରାଟିଏ ସାଜି ତାକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବାକୁ ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ରୂପା ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତାର ନ କରେ, ସେତିକି ମିନି ପିଉସୀ ଆସି ବିସ୍ତାର କରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ହବେଲିରୁ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ମନଟା ତାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପୂରା ହବେଲି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜି ସେ ମିନି ପିଉସୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନଥିଲା। ମନଟା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର। କେମିତି ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ସତ କଥାଟି ପିଉସାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇବ? ବହୁ ହିମ୍ମତ କରି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲା ପିଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯାହା ହଉ ଦେଖା ହେଲାନି। ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନି ଏବେ। କିଏ କହିବ ତାକୁ ମିନି ପିଉସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସେ କ'ଣ କହିବ ପିଉସାଙ୍କୁ? କିଛି ବି ଖବର ମିଳିଲାନି ମିନି ପିଉସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ଆଖିରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରୂପାକୁ ବୃନ୍ଦା ପରି ସାଙ୍ଗଟିଏ ମିଳିନାହିଁ। ସବୁ ତାକୁ ନକଲି ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ରୂପା ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ବା ମନଲାଖି ବନ୍ଧୁଟିଏ ଖୋଜି ପାଇନି ଯାହା ଆଗରେ ନିଜ ମନ ଖୋଲି କହିପାରିବ। ତଥାପି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତିରେ ବିସ୍ମିତା ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଆପଣାର ଲାଗେ। ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସେ ତା ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମନ କରେ। ଆଜିକାଲି ରୂପାକୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଦେଖି ବିସ୍ମିତା ପଚାରିଲା, ରୂପା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟିରେ ଘରୁ ଫେରିବା ପରେ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କୁହ ମୋତେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? କହୁନ ସାଙ୍ଗ। ଏମିତି ତମେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ରୂପା ନକଲି ହସ ଚେନାଏ ମୁହଁରେ ଖେଳେଇ ଆଣି କହିଲା, ନାଇଁ ତ ବିସ୍ମିତା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇ ବୟସରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ନିହାତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କାହାକୁ ମନ ଦେଇ ମନ ହରା ହେଲ କି ସାଙ୍ଗ? କିଏ ତମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦେଖି ତମ ମନକୁ ଚୋରେଇ ତ ନେଇଗଲାନି? ବିସ୍ମିତା ହସି ଦେଇ ପଚାରିଲା। ରୂପା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ହଜିଗଲା ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ। ମନ ହଜେଇବି ପୁଣି? ଆଜି ମିନି ପିଉସୀ ଆଉ ପିଉସାଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ଅତୀତ ଦେଖିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଭୁଲ ଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମନ ହଜେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ମନ ହଜେଇବ? କଦାପି ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ରୂପା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସ୍ମିତା, ମନ ହଜେଇବା ପରି କେହି ମିଳିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମନ ଚିହ୍ନିବା ଭଳି ମନୁଆ ଲୋକଟିଏ ମିଳୁନି ପରା। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହେଉଛି। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ପକେଇଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ପିଲା ମିଟିଂ ପାଇଁ କମନ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ରୂପାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ 2 ଦିନ ପରେ ବଡ଼ଦିନ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା। ସେ ବି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ବର୍ଷ କୋଉଠିକି ଯିବେ କେଜାଣି? ଯୋଉଠିକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ମନ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ। ମିଟିଂ ସରିଲାଣି। ରୂପା ମନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ କାଳିଜାଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପିକନିକ୍ ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିବ ତାକୁ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥା।
ସେ କ'ଣ ଚିଲିକା ଭିତରେ ବୋଟ୍ରେ ବସି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପିକନିକ୍ ଆସିବାକୁ ଦେବେ? ନା, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ। ସତକୁ ସତ ଘରେ ତା ପିକନିକ୍ ଯିବା କଥାରେ ତୁଫାନ ଉଠି ଆସିଲା ଯେମିତି। ଚିଲିକାରେ ତାର ନୌକା ଡୁବି ଯାଉ ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ତା ଯିବା ନେଇ ଯୋଉ ଝଡ଼ ଉଠିଲା, ସେଥିରେ ତା ଆଶା ନୌକାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଡୁବିଯିବାକୁ ବସିଛି। ନା ନା, ସେମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ମା। କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଶୁଣିଛି, କହିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ରୂପାର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ସେ ଯିବ କାଳିଜାଇ କଲେଜ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଆନନ୍ଦର ଠିକଣା ନଥିଲା ତାର ସେଦିନ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକିଏ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ପିକନିକ୍ରେ ବୁଲିଯିବ। ରିଲାକ୍ସ ହେଲା ମଣିଷ ଆଜି। 2 ଦିନ ପରେ ଆଜି ବଡ଼ଦିନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 25। ମାନସବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ଏଇ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ ହରିଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଆଉ ଏକ ଜୀବନର ଅମାରମ୍ଭ ପାଇଁ। ହେଲେ ରୂପା ଆଉ ଆସିନି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଝିଅଟିର? ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ରୂପା ଆସନ୍ତାନି ଟିକେ। ସବୁ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ସେଇ ଝିଅ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଇ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ତା ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ରୂପା କାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା ତା ସହ? ତା ଜେଜେ କ'ଣ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ବାହାରି କରି? ନା 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 ନା, ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ତା ସହ କିଛି ବି ଖରାପ କେବେ ଘଟିବାକୁ ଦେବନି ପ୍ରଭୁ। ରୂପା କଲେଜ ପିକନିକ୍ ବସ୍ ଚିଲିକା ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରୂପାର ଅବଶ ମନ। ମାନସବାବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଶେଷ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରୂପାର ଆସିବା ପାଇଁ। କିଏ ଜାଣେ, ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ରୂପା ସହ ଆଉ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ନା, ଟ୍ରେନ୍ ସମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରୂପା ଆଜି ଆଉ ଆସିବନି କି ତା ସହ ଦେଖା ହେବନି। ତାଙ୍କୁ କି ବା ଜଣା, ରୂପା ଏବେ ପିକନିକ୍ ବସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗର ଯାତ୍ରୀ। ମାନସବାବୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ରୂପା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରର ୱାଚମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ମନରେ ଭରି ନେଇ ସେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ବସିଲେ। କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ପଥର ପଥିକ ସେ? କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି। ହେଲେ ସେ ଚାଲିଥିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ଯାତ୍ରା। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ବି ବାକି ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ହରିଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାରେ ଏବେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସତରେ ଜୀବନର ଡୋର ଆଉ କାହା ହାତରେ। ଯୋଉ ଆଡ଼କୁ ଓଟାରୁଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ପରି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଘର ପିଲା ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିଯିବ ବୋଲି? ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତି ସହ ସମତଳରେ ଜୀବନର ପଛ ପୃଷ୍ଠା କେତୋଟି ଓଲଟେଇ ଚାଲିଥିଲେ ସେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ପାଦ ଅଟକିଗଲା ନାରାୟଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁଆର ପାଖରେ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭାବନାକୁ। ଏଇ ରୂପା, ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, ହେଲେ ତା ମନରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଥଚ ସେଇ ପରିବାର ଜମିଦାର ଦିବ୍ୟମୋହନ ବାବୁ କେତେ ଅମଣିଷ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର। ଜୀବନର 20ଟି ବସନ୍ତକୁ ବିବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ସେ। ଶେଷରେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଆସି ଠୁଳ ହେଲା ମିନି ପାଖରେ। କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମିନି ଅଛି? ଆଉ ଥରେ ସେ କ'ଣ ପାଇପାରିବେ ତାକୁ? ରୂପା ବସ୍ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭିତରେ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭୁଲିଗଲା। ମାନସ ପିଉସା, ମିନି ପିଉସୀ ଆଉ ସେଇ ଅଦେଖା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲା ସେ। ମନ ବୁଲି ଆସୁଥିଲା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପାଖରେ। ବୋଟ୍ ନୌକାରେ ବସି କାଳିଜାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ଖୁବ୍ ମଜା ଆସିବ ଆଜି। ବସ୍ ଭିତରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବେସୁରା ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳ, ଥଟ୍ଟା ମଜା ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ରୂପା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁର୍ରେ ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁର୍ରେ ଶବ୍ଦରେ ବସ୍ ଭିତରଟା କମ୍ପି ଯାଉଥାଏ। ଅଚାନକ ସେଇ ମହାଶୟଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତା ମାନସ ପଟରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶୀତକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଦେହଟା ଅଜଣା ପୁଲକରେ ଶିହରି ଉଠିଲା ତାର। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବଧାନ ହୋଇ କହିଲା, ଧେତ୍। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆଖିର କାଉଁରୀ ନଜରରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟିର ହାସ୍ୟ ରୋଳରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଚିଲିକା କୂଳରେ। ବସ୍ ଭିତରେ ବ୍ରେକ୍‌ଫାଷ୍ଟ ଖାଇସାରି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କାଳିଜାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। 2ଟି ବୋଟ୍ ବୁକ୍ କରାଗଲା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରୂପା ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଯାଉଛି ଏବେ। ନୌକାରେ ବସି ନୀଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ନାଚି ନାଚି ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ହେବ। 2ଟି ନୌକାରେ ସବୁ ପିଲା ଭାଗ ହୋଇ ବସିଲେ। ରୂପା ଆଉ ବିସ୍ମିତା
ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ବସି ଅନେଇଥିଲେ ଜଳରାଶିକୁ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପାଣି, ଭାରି ମନଲୋଭା ଏଇ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ବୋଟ୍ ଆଗକୁ ପାଣି କାଟି ଚାଲିଲା। ରୂପାର ମନେ ପଡ଼ିଲା କାଳିଜାଇ କବିତା। କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି। ପୁଣି ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହେଲା ସେଇ ଦିନର ଝିଅ ଯାଇ ଯିଏକି ଶାଶୁଘରକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଏଇ ଚିଲିକା ପାର ହେଉ ହେଉ ଜଳରେ ସମାଧି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ମା, ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ କିଛି ସାରି ଘରକୁ ଯେମିତି ଫେରିଯିବୁ ମା। ରୂପା ଦେଖିଲା ନୀଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଢେଉ ସହ ନାଚୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାଳ। ହଁ, ସେ ପୁଣି ଜାତି ଜାତିର ଆକାଶରେ ଯେତିକି ଉଡ଼ୁନଥିଲେ ତାଠାରୁ ଢେଉ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ 10 ଗୁଣ। ଏତେ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଏଇଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରୂପା ପାଣି ଭିତରକୁ ଅନେଇଲା। ଆରେ ଡଲଫିନ୍! ସବୁ ପିଲା ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ ଖୁସିରେ। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଆଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ରୂପା ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଅଚାନକ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ନୌକା ସହ ସମାନ୍ତର ତଥା ସମତଳରେ ଆଉ ଏକ ନୌକା ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ 10-12 ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଜଣକର ଆଖିରେ ତା ଆଖି ସ୍ଥିର ହେଲା। ସେ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେଇ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଯାହା ସହିତ ସେଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷିତ କରି ଚାଲିଛି। ସେ ଖୋଜୁଥିବା ସେଇ ପିଲା ଜଣକ ଏଇ ତାହେଲେ। ଏଥର ଭଲରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣି ସେ ନଜର ଅନ୍ୟତ୍ର ବୁଲେଇଲା। ହେଲେ ସେ ତ ସେଇ ଆଖିର ଗଭୀରତା ଭିତରେ କେବେଠାରୁ ଡୁବିଯିବାକୁ ବସିଛି। ରୂପା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲା। ଦେହରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ଅଜଣା ଭୟର ଶିହରଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଆକଟ କଲା। ଆଉ ଥରେ ସାବଧାନ କଲା ନିଜ ମନକୁ। କହିଲା ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ତା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ମାନସ ପିଉସା ଆଉ ମିନି ପିଉସିର ମୁହଁ। ଖୁବ୍ କଠୋର ହେଲା ତାର ମନ। ଆଉ ଥରେ ହଜିଗଲା ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମନମତାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ। ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକାଶ ମନ ଭିତରେ ଖୁସିର ଜଳ ତରଙ୍ଗ ଉଠି ଆସୁଛି ଯେମିତି। ଚିଲିକାର ତରଙ୍ଗମାଳାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ଗଭୀର। ଯୋଉ ଆଖିର ମାଦକତାରେ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ସେଇ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଏବେ ତାର ଖୁବ୍ ପାଖରେ। ଯାହାକୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏବେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ତାର ସେ। ଆଉ ବିଜୁଳି ପରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଝିଅଟି ଆଜି ତା ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଛି। ଆକାଶ ଆଖିରେ ଚିଲିକାର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଫିକା ଲାଗୁଥିଲା ରୂପାର ରୂପ ଆଗରେ। ସେ ରୂପାର ଆଖିରେ ହଜି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି। ସେ ଆଖି ଦୁଇ ଏଇ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିଠାରୁ ବି ଆହୁରି ନୀଳ, ଆହୁରି ଗଭୀର ଥିଲା। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶର ନୌକା ଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ହେ, ସେ ବି ତାକୁ ଏମିତି ଏକଲରେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ତାକୁ ସେଇ ଦିନରୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ରୂପା ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା ଅନ୍ୟତ୍ର। ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରୂପା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଜୁଆର। ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଜି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ ବିସ୍ମିତାକୁ କହିଲା କି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଚିଲିକା ସତେ! ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଏଇ ନୌକା ଯାତ୍ରା। ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ମତେ ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ। ବିସ୍ମିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା ସମସ୍ତେ କବି, ଲେଖକ ଯେତେ ଯାହା କବିତା ତ ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ଶେଷରେ ତମେ ବି ଗୋଟିଏ ଲେଖିଦିଅ। ଦୁହେଁ ହସିଲେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ। ତାହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ରୂପା ଆକାଶର ନୌକାକୁ ଅନେଇଲା ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣେ। ଏବେ ବି ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରୂପା ଭାବିଲା କି ପିଲା କେଜାଣି ଏ। ସେ ଆଖି ବୁଲେଇଲା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପୁଣି ଥରେ। ଆକାଶ ମନ ଆକାଶରେ ଅମାନିଆ ଅନୁରାଗର ବାଦଲ ଘନେଇ ଆସୁଛି କି ସତେ! ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମନ ଅଗଣାରେ ବରସି ଯିବ ରିମଝିମ୍ ସ୍ୱରରେ ମଧୁର ମଲ୍ହାର ତୋଳି। ଆକାଶ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ରୂପା ଉପରୁ ନଜର ହଟେଇ ପାରୁନଥିଲା। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ୟାର୍, ଦେଖ ଦେଖ ସେଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇର ଦଳ। ହେଲେ ଆକାଶ ରୂପାର କାଉଁରୀ ଆଖିରେ ଏମିତି ହଜି ଯାଇଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟର କଥା ତା କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶକୁ ହଲେଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା ଆରେ କାହା କଥା ଭାବୁଛୁ? ଏବେ ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଅକ୍ଷୟ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଆରେ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି ତ। ଆଚ୍ଛା ୟାର୍, ଏଇଠି ବି ତାହାରି କଥା। ରୂପାର ନୌକା ଗତି ବଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲା। ଆକାଶର ଆଖି ଆଗରୁ ଆଗରୁ ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବା ନୌକାକୁ ହାତ ଠାରି ଆକାଶ ଅକ୍ଷୟକୁ କହିଲା ସେ ବି ଆସିଛି ତାଙ୍କ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ। ରିଏଲି? ନା ତୋର କଳ୍ପନା ଏଇଟା? ତତେ ସେ ଏଇଠି ବି ଦିଶୁଛି ସାଙ୍ଗ? ନା ସତରେ ଆସିଛି ସେ, ଯାହାର ଆଖିର ଗଭୀରତାରେ ତୁ ଡୁବି ଯାଇଛୁ
ତାହେଲେ ସତରେ ସେ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ଝିଅଟିଏ? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ତୋର କଳ୍ପନା ବୋଲି। ଆକାଶ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଇ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବା ନୌକା ଆଡ଼କୁ ଏକଲରେ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ରୂପା ଗୋଟିଏ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଝଡ଼ର ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଏଇଠିକୁ କାହିଁକି ସେ ମହାଶୟ ଜଣକ ଆସୁଥିଲେ କେଜାଣି? ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶର ନୌକା ରୂପା ନୌକା ସହିତ ସମାନ୍ତରକୁ ଆସିଲା। ଆକାଶର ମୁହଁରେ ସନ୍ତୋଷର ହସ ଚେନାଏ ଖେଳିଗଲା। ରୂପା ଆଉ ଆକାଶର ନୌକା ଛକା ପଞ୍ଝା ଖେଳି କାଳିଜାଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପଟି ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ପିକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ରୂପାର କଲେଜ ପିଲା ନୌକାରୁ ଉଠି ଦ୍ୱୀପରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ସେଠିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ସତେ! ମା କାଳିଜାଈଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତା ପାଖରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ରହିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜର ପିକ୍ନିକ୍ ଜିନିଷ ରଖାରଖି କରି ପୂରା ଦ୍ୱୀପ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର ସାଙ୍ଗ ଧରି ଚାଲିଲେ। ଦ୍ୱୀପଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ। ମା କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଝିଅ ଯାଇ ସେଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରି ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆକାଶର ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ରୂପାକୁ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। କୋଉ ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ସେ ମଧ୍ୟ କାଳିଜାଈଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ନିଜର ଅଜାଣତରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିଲା, ମା, ସେଇ ଅପରିଚିତାଟିକୁ ମୋ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରେ ଚାହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମା। ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଣୀ କାଳିଜାଈ ପାହାଡ଼ର ଶୋଭା ସିରି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଖୁବ୍ ବିଭୋର ହେଉଛି। ସେଇ ଢେଉମାଳ ମାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଉଛି। ଚାରିପାଖ ବୁଲି ବୁଲି ରୂପା ଆଉ ବିସ୍ମିତା ଅନେକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଅଚାନକ ରୂପା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ ଏକ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜରରେ ତାକୁ ଅନେଇ ରହି। ରୂପା ଆଖି ସହ ଆଉଥରେ ଆକାଶର ଆଖି ମିଶି ଚାରି ହେଲା। ସତେକି ଆଉଥରେ ପ୍ରୀତିର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଯେମିତି ପୂରା ପାହାଡ଼ରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ଢେଉମାନେ ଉତ୍ତାଳ ଉଠିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଦଳ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦରେ ଢେଉ ସହ ଦୋଳି ଖେଳିଲେ। ସେଇ ଛୋଟିଆ ଟାପୁରେ ଥିବା ଗଛପତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ସିରି ସିରି ଶବ୍ଦରେ ପବନ ସହିତ ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ରୂପା ତୁରନ୍ତ ବିସ୍ମିତାର ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ପଛରୁ ଆକାଶ ମୁହଁରୁ ନୀରବରେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା, ଶୁଣ, ରହିଯାଅ ଟିକେ। ହେଲେ ସେଇଟା ଶବ୍ଦ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲାନି। ସେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାବଧାନ କରେଇ ରୂପାର ଯିବା ପଥକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ରୂପା ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ ଆଉ ଆକାଶର ଆଖି ନଜରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂରରେ କେତେକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଚଢ଼େଇ ସମୂହର ରୂପରଙ୍ଗରେ ସେ ମୋହିତ ହେଉଥିଲା। ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଚିତ୍ର ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ରୂପା ପଛକୁ ପଛକୁ ଏକେ ଏକେ ପାଦ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେଇଠି ବସିପଡ଼ି ନିଜର ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚାପି ଧରିଥିଲା। ଏଇ ରୂପା, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ବିସ୍ମିତା ବି ପାଖରେ ବସି ପଚାରିଲା। ଓଃ, ଆଙ୍ଗୁଠି ପଥରେ ଲାଗିଗଲା, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ ସାଙ୍ଗ। ଦୂରରୁ ଆକାଶର ଆଖି ରୂପାକୁ ନୀରବରେ କେବଳ ଦେଖି ଚାଲିଛି। ସେ ବି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପା ବିସ୍ମିତାର ହାତ ଧରି ସେଇଠୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୂପା, ସେ ପିଲା ଜଣକ କିଏ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲ କାହିଁକି? ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ? କିଏ ସେ ପିଲା? ଆଗରୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ। ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲା ତ। କ'ଣ ପଚାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୋ ରୁମାଲ ବି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଜାଗାଟିରେ କିଏ ବା କାହାକୁ ଲୁଚି ପାରିବ? ଅନ୍ୟଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବ? ସେଇଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୂପା ସମଗ୍ର ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଦେଖିସାରି ତଳକୁ ପାହାଚରେ ଆସୁ ଆସୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଣି ଲାଗିଗଲା ପାହାଚରେ। ଆଉ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଆକାଶ ବିଲକୁଲ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତଳ ପାହାଚରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଆକାଶ ଆଉ ତା'ର ଠିକ୍ ଉପର ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଆସୁଥିବା ରୂପା, ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଆଖିରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆକାଶ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରୂପା ଖୁବ୍ ତେଜ ଗତିରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ଆକାଶ ତା ଯିବା ବାଟରୁ ନଜର ଫେରେଇ ପାହାଚକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା। ରୂପାର ପାଦରୁ ପଟେ ପାଉଁଜି ଖସି ପଡ଼ିଛି।
ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ପାଉଁଜି ପଟକ ଉଠେଇ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିନେଲା। ଆଉ ହସି ଦେଇ କହିଲା ନିଜକୁ, ଆଜି ପାଉଁଜି, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତମେ ବି ଆସିବ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ମୋ ସୁନୟନା। ନାମ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ତମର, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋ ସୁନୟନା। ଆକାଶ ଭିତରେ ମୃଦୁ କମ୍ପନଟିଏ ଜାଗିଲା ରୂପାର ପାଉଁଜି ହାତରେ ଧରୁ ଧରୁ। ଅଚାନକ ପଛରୁ ବିସ୍ମିତ ଡାକିଲା, ଏ ରୂପା, ରୂପା, ଶୁଣ ତ ଟିକେ, କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ? କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ଆକାଶ ମୁହଁରେ ହସର ଝଲକ ଖେଳିଗଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ନାଁଟା ତାହେଲେ ରୂପା, ମୋ ସୁନୟନାର ନାମ ତାହେଲେ ରୂପା। ପୁଣି ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ରୂପା, ସୋ ନାଇସ୍ ନେମ୍। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପସରାକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିବାର ବେଳ। ନୌକାରେ ଜିନିଷ ବୋଝେଇ ସରିଲାଣି। କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆହୁରି ମନୋରମ। ଦଳ ଦଳ ଚଢ଼େଇ ଗୃହକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସାରି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିଂ ଚିଂ କଳରବ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ବେଶ୍ କୋଳାହଳମୟ କରୁଥିଲା। ସେଇ ଫେରନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ରୂପାର ଆଖି ଖୋଜୁଥିଲା ଆକାଶକୁ। ଅଚାନକ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବାକି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସେ ନିଜ ନୌକାରେ ସବାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ। ରୂପାର ମନଟା କାହିଁକି କେଜାଣି ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା ନିଜର ଅଜାଣତରେ। ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନଟା ତାର ଆକାଶର ଫେରିଯିବା ବୋଧହୁଏ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପାଇଁ ଉଦାସ ହେବ ଯେ? ସେ କିଏ ତାର? କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ତା ସହିତ? କିଛି ତ ନାହିଁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହ ମୋର। ତା ଛଡ଼ା ସେ ତ ପଦଟିଏ କଥା ବି ହେଇନି ତାଙ୍କ ସହ। ସେ ନିଜକୁ ଅନେକ ବୁଝେଇ ହସିଲା ଆଉ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ସେ ଯୋଉ ପାଇଁ ଡରୁଥିଲା ସେସବୁ କିଛି ହେଇନି। ସେ ପିଲା ତାକୁ କିଛି ବି ପଚାରିନି କି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନି। ସେ ଏମିତି ବେକାରଟାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସିନା। ମ୍ୟାଡାମ୍ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ଯାହାର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ରୂପା ଆଉ ଥରେ ସମଗ୍ର କାଳିଜାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ବିଦାୟ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣେଇଲା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ। ଖୁବ୍ ମନଛୁଆଁ ଥିଲା ଏଇଠିକାର ପିକ୍ନିକ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତୁଳନା ନାହିଁ। ନୌକାରେ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇବ ଦେଖିଲା ଡାହାଣ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପଟେ ନାହିଁ। ତା ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ଆହା, ମୋ ଜେଜେମା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପାଉଁଜି ହଳକ କୋଉଠି ଖସି ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି? ଏବେ ଫେରିଯାଇ ଖୋଜିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଇଟା ତା ମିନି ପିଉସୀର ସନ୍ତକ ଥିଲା। ଜେଜେମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ସେ। ସୁନା ହାର ଯଦି ଆଜି ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏଇ ପାଉଁଜି ହଳକ କୋଉଠି ଖସିଲା କେଜାଣି? ସେ ତ କାଳିଜାଇ ପାହାଡ଼ର ଅନେକ ଅଂଶରେ ବୁଲି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ତ ଖସି ପଡ଼ିଲାନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଆଉ ତା ପିଉସୀର ପାଉଁଜି ହଜେଇ ଦେଲା, ଯୋଉ ପିଉସୀଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନି। ପିକ୍ନିକ୍ର ସବୁ ଖୁସି ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ରୂପାର। ସନ୍ଧ୍ୟାର ମାଦକ ଭରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଯେମିତି ମାଦକତା ନଥିଲା। ସେଇ ସବୁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗଶୂନ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମନଟା ପୁଣି ମିନି ପିଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ତାଙ୍କ ପାଉଁଜି ହଜିଗଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ଖବର କି ସଙ୍କେତ ମିଳିଲାନି ତାକୁ। ଓଲଟା ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ପାଉଁଜି ହଳରୁ ଗୋଟିଏ ହଜେଇ ଦେଇ ଆସିଲା କୋଉଠି। ତାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ଶୈଳଜା ପଚାରିଲା, ଆରେ ରୂପା, କ'ଣ ହେଲା ତମର? ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ରୂପା ଜାଣିପାରିବ ତାର ପାଉଁଜି ପଟକ ଆକାଶ ନେଇଛି ବୋଲି? ମିନି ମାନସଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୀନା ଟିଭି ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି କାହାଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ। କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।